Very good morning, my dear students. In this particular presentation, we will try to understand the meaning of deed. D-double-E-D, deed. In this very first slide, a very clear and specific meaning of deed is displayed. Now let us try and understand what this particular slide has to say. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் டீட்னா என்ன அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் டீட்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு கிளியராக ஸ்பெசிஃபிக்காக சிம்பிளாக என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். A deed can be defined as any written legal document or instrument that gives a specified natural person control or specified rights over an asset. See, this concept called deed, before I explain the meaning of deed, you have a better understanding where this concept arises or where do you come across this particular concept called deed. இந்த டீட் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டீட் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஃபீல்டில் எப்போ எந்த சூழ்நிலையில் உருவாகுது எங்கே ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். When an NGO or organization is registered under a trust act, you can register an organization under Societies Registration, Trust Act or Companies Act. In case if you want to or if you wish to register your organization under the Indian Trust Act, you come across this concept called deed. இந்த டீட் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்செப்ட் எங்கே உருவாகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தொண்டு நிறுவனம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிங்கனாக்கா 3 சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நீங்கள் பதிவு செய்யலாம். ஒன்று வந்து சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட், ரெண்டாவது வந்து இந்தியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்ட், மூணாவது வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட். இப்போ உங்களோட ஆர்கனைசேஷனை நீங்கள் சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இந்தியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா அறக்கட்டளை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். அந்த அறக்கட்டளை அப்படிங்கிற இந்தியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டில் நீங்கள் படிக்கக்குள்ள இந்த கான்செப்ட்டு நீங்கள் you can come across. Now let us try and understand the meaning. A deed can be defined as any written legal document. It's very simple. Deed is nothing but a written legal document. It is a written legal document. அவ்வளோதான். நம்ம பத்திரம் எழுதுகிறோம் இல்லையா, பத்திரம் எழுதுனாக்கா அது லீகல் டாக்குமெண்ட் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் நம்ம டீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் நம்ம இங்கே டீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Any written legal document, any document which is written, which is in the form of written, it is called as a deed or instrument. A legal document can be called either as a document or an instrument. இப்போ லீகல் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், இல்லைனா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். இப்போ this particular legal document gives a specified natural person control or specified rights over an asset. For example, you want to register a society under Trust Act. So a person called A will transfer his asset to person B on whom he has his trust. So in order to transfer this property from A to B, a deed has to be written. So when that deed is written, it becomes a legal document. Okay, now in this legal document gives a specified natural person. Specified natural person means the person whose name is mentioned in the legal document for whom the property is going to be transferred refers to that person. This person will have a sort of control or
specific rights over an asset. Okay, for example, I have a building. I want to transfer this building, my building, to another friend so that he will use the income from this particular building for the needy and poor. What do? I need to transfer my building or asset in his name. So what do? I write a legal document, and that is a deed. In that deed, what I do, I mention my friend's name as a natural person who will have the ultimate control over the building or the property, and he will also enjoy specific rights over my building or asset. That is it. இப்போ இந்த டீட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் இல்லைனா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்கிட்ட ஒரு பில்டிங் இருக்குது. அந்த பில்டிங்கை நான் வந்து என்னோடய நண்பருக்கு நண்பர்கிட்ட கொடுக்குறேன்னாக்கா என்னம்மா கொடுக்கல, ஏன்னா எதுக்கு கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பில்டிங்லேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை அவர் ஏழை மக்களுக்கு, கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு, நீடி பீப்புளுக்கு சேவை செய்வார் அப்படின்னு அவர் மேலே ட்ரஸ்ட் வச்சு, நம்பிக்கை வச்சு இந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் உருவாக்குறேன். ஓகே, இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டை உருவாக்கக்குள்ளே நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு பேரை மென்ஷன் பண்ணுவேன். அவர் தான் நேச்சுரல் பர்சன், ஸ்பெசிஃபைட் நேச்சுரல் பர்சன் இந்த டீட். இப்போ அவருக்கு நான் எழுதி கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா இந்த டோட்டல் பில்டிங்கோட அல்டிமேட் கண்ட்ரோல், ஃபைனல் கண்ட்ரோல் அவர்கிட்ட போயிடுதா? போயிடுது. ப்ளஸ் அவருக்கு இந்த பில்டிங் மேலே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பத்திரத்தில். இதுதான் டீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒன் திங் யூ keep in mind that an organization can be registered under a particular law called Indian Trust Act. If you have some money or property and you want that money to be transferred to some person under this Trust Act, you will do it to a person on whom you have 100% trust. If you don't have 100% trust, you will not give a deed in his favor. That you keep in mind. இப்போ ஒரு விஷயம் மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் உங்களோட பணம் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டியை அறக்கட்டளை மூலமாக இன்னொருத்தருக்கு பேர் மாற்றி கொடுக்கணும், இன்னொருத்தர் பேரில் மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா 100க்கு 100 அவர் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அவருக்கு இந்த பத்திரம் மூலமாக நீங்கள் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை பேர் மாற்றி கொடுப்பீங்க. அதுதான் ட்ரஸ்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ட்ரஸ்ட்னா நம்பிக்கை. இதை மட்டும் மனசில் வச்சுங்க. Referencing common law, a deed is any legal binding instrument that confirms, passes or affirms the interest, property or right. Okay, with reference to common law which is prevailing in our country called India, a deed can be referred to any document or any legal document that has a binding, any legal instrument that has a binding. Okay, above all it should confirm or not or and it should pass on or it should affirm the interest, property or right. When a deed is written, this legal document should confirm that this property is transferred from this person to that person, this property is passed on from this person to that person, and this document affirms that this property is transferred from this person to that person, and interest of the property or the right of the property is also transferred from this person to that person. That is also mentioned there. This is called as deed. இப்போ இந்த டீடில் நான் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அ லீகல் டாக்குமெண்ட் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இந்த லீகல் டாக்குமெண்ட் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட செய்தி என்ன சொல்லியிருக்கும், என்ன கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டீட் வந்து என்ன மீனிங் கன்வே பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இன்னார்கிட்டேருந்து இன்னார்கிட்ட போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் கன்ஃபார்ம் பண்ணும், கேரண்டி பண்ணும், அஷ்யூர் பண்ணும்.
இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்னார்கிட்டேருந்து இவர்கிட்ட பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கன்வே பண்ணும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேலே இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு உரிமை எல்லாம் வந்து இந்த இன்னார்கிட்டேருந்து இன்னார்கிட்ட போகுது அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு இந்த டீட் வந்து மீனிங் கன்வே பண்ணும். அதுக்குள்ளே இந்த விஷயம் தான் இருக்கும். தட் இஸ் இட். நவ் லெட் அஸ் ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்பஸ் ஆஃப் எ டீட். The purpose of a deed is to transfer a title. Transfer a title means when a property is transferred from A to B, the title is also transferred. For example, என்கிட்ட ஒரு பில்டிங் இருக்குது, நான் என்கிட்டேருந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்கா அந்த டைட்டில் ஆஃப் த டீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து அவர்கிட்ட மாறுது, என்கிட்டேருந்து அவர்கிட்ட போகுது. A legal document provides ownership of a property or asset to another person. Okay, the main purpose of the deed is to transfer the ownership of a particular building or property or movable or immovable property or anything of that sort to another person. This is the main purpose of a deed. இந்த பர்பஸ் டீடோட முக்கியமான பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த லீகல் டாக்குமெண்ட் வந்து ஓனர்ஷிப் முதலாளியை வந்து மாற்றுது. ஒரு இண்டிவிஜுவல்கிட்டேருந்து இன்னொரு இண்டிவிஜுவல்கிட்ட முதலாளி அப்படிங்கிற டைட்டிலை வந்து மாற்றுது. இப்போ என்கிட்ட ஒரு பில்டிங் இருக்குது, நான் தான் முதலாளி. இப்போ டீடு மூலமாக பத்திரம் மூலமாக எழுதி என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா அந்த முதலாளி நான் என்கிட்டேருந்து அந்த அவரது முதலாளி ஆகிறார் அப்படின்னு மாறுது இல்லையா, அதுதான் நம்ம ப்ரொவைடிங் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அசெட் டு அதர் பர்சன் டு another person அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.